नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक रिवायत के पल उम्मत तदरोजे दियार लस बरकत बयान करे दी, दियार लस खुसूसियात बयान करे दी। यौ पकेदार साहबा कद अज़ल्लकुम शहर नज़ीर, तासुबान यौ अजीम तरीन म्याशराला द इज़्मत वाला म्याश्ता, द कदर वाला म्याश्ता। अल्लाह पाक तड़े रगराना दा तो चिकम म्याश अल्लाह तगरा नहीं और सोक दा म्याश के कदर कई कारा खबर अदा चे अल्लाह तबगरा नहीं ददी म्याश के यो खुसूसियत दावे जो सोक ददी म्याश के कदर की अल्लाह पाक के कदर कई। द्विम नंबर अगर हदीस की हुजूर फरमाई ली दी शाहरुन मुबारक या मुबारक म्याश्ता, मुबारक म्याश्ता माना जो सोग दी म्याश की कदर की अल्लाह पाक में उम्र सेवा की, अल्लाह पाक में खुशहाली सेवा की, अल्लाह पाक में माल सेवा की, अल्लाह पाक में ज़वानी सेवा की, अल्लाह पाक में सेहत सेवा की, अल्लाह पाक में द दुनिया के सुम्र खूबई दी और देख वक़ई अल्लाह पाकी की ज़ियात वाले पैदा की। दादा दे रमजान अल मुबारक खुसूसियत है। द्रेम नंबर पर अगर हदीस की बयान शवे दी रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाइल पदी की अवशपदा अगशपेत लैलतुल क़द्र वही अगयवशपद जरो म्याश्त दा इबादत ना ढेर ज़ियात गौरा दा जर म्याश्त इबादत सो कई ना कभी या उकी नो कबली की वही या बनब कबली। हुजूर फरमाइल सहाबा ददी म्याश्त की खुसूसियत दा दे पदी की अवशपदा दजरो म्याश तो द इबादत न ढेर ज़ियात बेहतर बराबर न हो सारा ढेर ज़ियात बेहतर दा न समाना ददी म्याश त ख्याल साथई और बिया खास कर पके ददी दशपे। सलोरम नंबर रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाइल दादा से म्याश्ता दौरजी रोजन युवल फर्ज दी आओ दशपी अल्लाह पाक तो उदरीदल नफल शरीयत के तवसोदा पराखीद पकी हुजूर फरमाइल ददी म्याश्ती रोजन युवल फर्ज दी आओ दशपी अल्लाह पाक तो उदरीदल नफल दी दास्ता और ज़ियाती इबादत से दशपी तहज्जुद के नफल के तिलावत के। तीनजम नंबर हुजूर फरमाइल सहाबाओ दगम्याश चदा दाम्याश का सबर दा दाची चाके सबर नहीं अगर तो दाम्याश न मिलावे दाम्याश का सबर दा और सहाबाओ ददी सबर सवाब जन्नत दे चाचे पदीम्याश के सबर को ददी बदला मुकम्मल जन्नत दे। वम नंबर खुसूसियत ददी म्याश्ते हुजूर फरमाई दादा से म्याश्ता चिपदी की चा यौ नफलुक अल्लाह पाक की द फर्ज दरजी सर बराबर है बगैर द रमजान अल मुबारक ना जो टोल काल नफलु न हो की कम सवाब के प फर्ज मिलावेगी ताता द टोल काल प नफलु न बाने द 2 रकात फर्ज सवाब न मिलावी।
دا د دې میاشتې خصوصیت ده چې په دې کې نفل کې ثواب الله پاک د فرض درکړي. اتم نمبر رسول الله مبارک کو فرمایل دې تشاور المواسات وای دا د محبت او د مینې او د ملګرتیا میاشتا دې کې مسلمانان جمع کیږي یو بل سره ورولي قائمای د اسمان ملائکی د لاندې خلق سره ورولي قائمای لاندې د ځمکې مسلمانان روحانيات سره تعلق او ربط ساتي ملائکی خوراک نه کوي نو مسلمانان هم نه کوي د دوی هغه سره ربط پیدا شي. لسم نمبر حضور فرمایل چې دا سمیاشتا چې د مسلمان رزق پکې سیوا کوي. الله پاک مومن انسان ته پکې رزق سیوا کوي او دا سه دم مونږ او تاسو ته پروژه کې څومره کولا او رزق ملاوي. یو لسم نمبر حضور فرمایل صحابه چا چې په دې رمضان المبارک کې روزادار ته روزمات ورکو چا چې په دې رمضان کې روزادار ته روزمات ورکو الله پاک بدر انعام ورکړي. نمبر 1 انعام دا دې ټول ګناهونه به ورته معاف کړي. نمبر 2 د جهنم نه به اخلاصي. نمبر 3 څومره ثوابونه چې الله روزه نیونکي ته ورکړي دومره ثوابونه الله پاک هغه انسان ته ورکړي چې څوک بل مسلمان ته روزه ماته وایي. او صحابه دا روزي نیونکي په ثواب کې به کمې نه راځي هغه ته پوره ثواب ملاويږي چا چې چا ته روزه ماته واغسته ته پوره ثواب ملاويږي. د دې وجه نفلي روزي کتا سو د شریعت او د اسلام مسلو کتا نو مالدار سړی با فقیران مسکینانو ته روزماته علی جامع به ورته علی خوراک به ورته علی چای او چینی اوړه به ورته علی. فقیر سړی چې د الله عبادت کوي روزه بنسي فقیران به روزه نیسي مالداران به صدقه ورکوي. نو تاسو د 1 روپۍ مقابله کې 10 روزي نیسو او چې روپۍ را نه لاړ نشي مالدار هم روزه نیسي او غریب هم روزه نیسي. نو د دې څه مقصد غریب سړی به روزه نیسي مالدار به دغه ضرورت پوره کوي. قرآن کریم او احادیث کا تاسو کته کفاراتو کې پہلا طعام ورکول دي کله چا د خوراک وس نو روزه بنیسي. یو مسلمان بل مسلمان په خطا وجه پس صحوه وجه قرآن کریم کې الله فرمایي غلام بازار ہے غلام نه ملاوي دا شپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکې روټۍ د سره نه و فقیر وي مسکین وي بیا شپېتو روزي ونیسي. روزه د فقیرانو سیز ده سخا او خرچه کول د مالدارانو سیز. زما هغه مالدار بدی شي چې وی مالدار او روزو ته کار ویلې تب صدقه نه ورکې یو سړی مالدار ده نور روزتیان ہوتا خوراک او اسکاک او غوړی او چای او چینی مالی او روزم نیسی نو دا خو من باب الاولاد اخلیه خبره ده خدا سے کو منگا تاسو نہ کو. نو حضور فرمایلا چاچ روزدار تا روزمات واغس داسی میاشتا اللہ بول ادری انعام اور کئی گناہونه به ورته معاف کړي جهنم نه به اخلاصي څومره ثواب چې روزدار ته ملاويږي دومره ثواب دې سړي ته ملاويږي چې روزدار ته روزه ماته وارس. صحابه خو فقيران مسکینان به قربان زمونږ هر یو کس روزه ماتي وسخ نه لري زمونږ هر یو کس دا طاقت نه لري چې موږ روزدار ته روزه ماته والو فقيري و مسکيني و حضور فرمایل چې څوک وس نه لري
یو ګوټ پي روزدار تور کړي، یو کجوره روزدار تور کړه، یو ګوټ یخي اوبه روزدار تور کړي، دته الله پاک داغه د روزي پوره ثواب ورکړي. څومره لوی خبره. یو لسم نمبر رسول الله مبارک فرمایي چا چې په دې روزه کې یو روزدار موړ کا، حضور فرمایي د قیامت په ورځ به رب کائنات دته زما د حوض نه اوبه ورکوي، دې چې تر څو پورې جنت ته نه تللی څومره زمانې چې د حشر په میدان کې ده دی به تږی کېږي نه. دولسم نمبر رسول الله مبارک فرمایي داسې میاشت ده اولها رحمه، پهلنۍ لس ورځې رحمت ته، دویم نمبر لس ورځې مغفرت ته، دریم نمبر لس ورځې عتق من النار. دیارلسم نمبر حضور فرمایي چا چې په دې روزه کې خپل لاندې خلکو باندې سپکوالی وکړه، کارونه ته کم کړه، ستا په کور کې مزدور دی، ستا خدمت کوونکی دی، تا ورته وی لسو بجو پورې کار کوه بیا مه کوه، یا دا سپک سپک کار کوه غټ مه کوه، یا موږ او تاسو خو عام طور باندې خادمان نه ساتو، خپل بیبیانو زنانو باندې کارونه کم کو چې تاسو هم روزه ده عام سعادت خوراک ولا راوړي، یا اکثر ورته تیار راوړي، یا روټۍ ورته تیار راوړي چې ستا روزه ده تنور سره به تږي شي، تا په خپل کار د کور کم که. رسول الله مبارک فرمایي دغه انسان به الله پاک د جهنم نه خلاصوي. نو تاسو خو چې روزه کور کې چغې وه او کنځلې کوه، روټۍ دې نه ده پخ کړې او ناوخته دې که، ستا چې ستا هم روزه ده او ستا د زنانو هم روزه ده، ته خو بهر نور ته نه ګرځې چې تږی کېږم، هغه زنانه تنور او نغري ته ټوله ورځ او ټوله شپه ولاړئ، هغه نه تږی کېږي. درنو هغه سړی هوښیار سړی نه دی، الله پاک ته ګران نه دی چې روزه کې خپل لاندې اهل سره ظلم کوي او زیاتی کوي. او بیا حضور فرمایل صحابه روزه کې څلور څیزونه ګورې ډېر کوئ، څلور څیزونه ډېر کوئ. دو څیزونه حضور وایي داسې دي چې په هغې به خپل رب خوشحاله کوئ، دو څیزونه داسې دي چې د هغې نه ستاسو خلاصی نشته، دو څیزونه هغه چې په هغې خپل رب راضي کوئ، ذکر ډېر کوئ، دویم نمبر استغفار وای. دو څیزونه هغه چې هغې نه ستاسو خلاصی نشته هغه دا دی چې د جنت سوال کوئ او د دوزخ نه پناه غواړئ. نورو رسول الله مبارک امت ته د رمضان 14 خصوصیات وي، دا د دې میاشتې برکت دی.